جنوبی پنجاب کے باسیوں پر قدرت مہربان، کہیں آندھی کہیں بارش، شہر اولیا کا موسم تبدیل، درجہ حرارت کو ریورس گیئر، پارا 37 پر آ گیا۔ کوٹھدو، میاوالی، قائد آباد، تونسا، دنیا پور اور گڑا موڑ میں بارش، گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔ ادھر مبارک پور، ترنڈا، محمد پناہ اور ہتے جی میں گرد آلود آندھی سے بجلی کی فراہمی معطل۔ مظفر گڑھ کے شہریوں پر ہیٹ اسٹروک کے بعد 9 افراد متاثر، 2 مریض ڈسٹرکٹ ہسپتال میں زیر علاج۔ طبی ماہرین کے شہریوں کو اگلے 3 روز تک احتیاط برتنے کی ہدایت۔ گرمی میں ٹھنڈے پانی کا استعمال بڑھتے ہی برف کی قیمت میں اضافہ۔ بہاولپور میں بلاک 200 روپے مہنگا، 700 روپے میں ملنے والا بلاک 900 روپے کا ہو گیا۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جوڑ توڑ بہاولپور کے شہری پرانے ایئر کولرز مرمت کرانے لگے۔ ایئر کولرز کی کھس تبدیل کرانے کے لیے مارکیٹ کا رخ۔ شہریوں کے مطابق رواں سال ریٹ میں 15% اضافہ ہوا۔ گندم مارکیٹ میں آ گئی مگر خریدار غائب۔ جنوبی پنجاب میں گندم کے کاشتکار پریشان۔ افسوس کی بات ہے آج بھی کسانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گندم کا ریٹ 5000 روپے من مقرر کیا جائے، فقیر والی کے کسانوں کا مطالبہ۔ پنجاب صاحب نے یہ حکم جاری کیتا سی کہ تسی جنی کانک بیجو سے خریداں گے، لیکن ساڈی ہن کوئی کانک خرید نہیں رہا۔ 21-2200 روپیہ ریٹ آ، 1,20,000 دا ٹھیکہ وا، بہت زیادہ خرچہ وا۔ کم از کم کانک دا ریٹ 4500 5000 ہونا چاہیے تاکہ زمینداراں نوں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے۔ وہی ریٹ چل رہا ہے 2200 گلا منڈی میں، اس سے ہمارا خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے۔ ٹھیکہ جو چل رہا ہے وہ 1,20,000 25,000 ہے، اور اس سے جو 70-75,000 ہے وہ یعنی جیب سے جا رہے بچوں کی فیسیں ہم کہاں سے ادا کریں گے۔ گندم کا ریٹ کم، اخراجات بہت زیادہ۔ رہنما کسان بورڈ حافظ محمد اسلم کی دہائی، حکومت سے گندم کا ریٹ 4000 روپے من کرنے کا مطالبہ۔ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی۔ دائرہ دین پناہ میں میپکو کی مبینہ غفلت، ٹرانسفارمر خراب، بستی سنجر کو 2 روز سے بجلی کی سپلائی معطل۔ گرمی سے شہریوں کا برا حال، بچے بزرگ جوان سب پریشان۔ آج رات بجلی بحال کرنے کی یقین دہانی۔ گرمی سے ستائش شہریوں کے لیے بری خبر، میپکو بہاولپور نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ آج سے 23 اپریل تک بجلی روزانہ صبح 7 سے 10 بجے تک بند رہے گی۔ حکام کے مطابق مرمتی کام کے سلسلے میں بجلی بند رہے گی۔ ڈی جی خان اور ملتان کے درمیان اب سفر ہوا اور بھی آسان۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 5 سال بعد ٹرین سروس کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس خان لغاری بھی ہمراہ۔ دلہن کی طرح سجی ٹرین ڈیرہ غازی خان سے 180 افراد کو لے کر ملتان پہنچ گئی۔ مسافروں کی خوشی دیدنی۔ بات پوری وثوق سے اور عہد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ جب تک حنیف عباسی صاحب وزیر نہیں بنے تو کسی نے ڈیرہ غازی خان کی ٹرین اسٹیشن کا نہیں پوچھا، کسی نے نہیں یہ پوچھا کہ اس ٹرین کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ ان کی مہربانی ہے، ان کا ہمارے پر احسان ہے، ان کے وزیر اعظم کا ہمارے پر احسان ہے جنہوں نے ان کو وزیر لگایا۔ ان کی عوامی جذبے کو سلام ہے۔ مسافات چل پڑی، 24 اپریل کو خوشحال خان خٹک بھی رواں دواں ہوگی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے ایک اور اچھی خبر، وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں اب ڈی جی خان کے شہری لاہور سے جڑ گئے ہیں۔ موسیٰ پاک چل پڑی، 24 اپریل کو خوشحال خان خٹک بھی رواں دواں ہوگی۔ ڈی جی خان ٹرین سروس سے محروم تھا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا تقریب سے خطاب، کہا 5 سال سے بند ریلوے اسٹیشن حنیف عباسی کی کاوشوں سے آج بحال ہوا۔ ڈی جی خان نے کینسر اسپتال کی بنیاد بھی رکھ دی۔ بہاولپور میں تاریخی سماسٹا ریلوے اسٹیشن کی سنی گئی۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کی 3 ٹرینیں سٹاپ کریں گی۔ خیبر میل، عوام ایکسپریس اور شالیمار ایکسپریس رکیں گی۔
कोटद्दू को मुनशियात से पाक करने का मिशन। पुलिस का मोहल्ला लाल बेगी में ग्रैंड ऑपरेशन, 12 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद, मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत 248 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज, मुख्तलिफ मकामात पर गैस 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, माफिया को लगाम डालने का मुतालिबा। गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, बुनियादी टैरिफ में 21 रुपए 98 पैसे फी यूनिट की बड़ी कमी, 24 रुपए 44 पैसे कैप मार्जिन हटाने की दरखास्त भी मंजूर, मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया, हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा का फैसला। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों के लिए खुशखबरी, चिकन की कीमत में बड़ी कमी, 750 रुपए में फरोख्त होने वाला ब्रायलर गोश्त 550 रुपए किलो हो गया। कीमत कम होते ही शहरी खरीदारी के लिए मार्केट पहुंच गए, मुर्गे की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, शाह सिकंदर चट पायगान रोड का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। एमपीए हनीफ खान पताफी का कहना है कि तामीराती काम अगले 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत इजलास, तरक्याती मंसूबों के हवाले से बातचीत, 210 में से 16 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके, लागत 29 अरब 46 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद है। एडीसी की ब्रीफिंग। अलीपुर में तालीमी इदारे के सामने गैर कानूनी बस स्टैंड, आमदोरफ्त मुतासिर, हादसात मामूल, इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर बस स्टैंड खत्म कराए, तालिबात का मुतालिबा, डीएसपी ने ऑपरेशन की यकीन दहानी करा दी। पानी का बहाव स्टील का पुल भी बहा ले गया, रहीमिया खान और रुझान के दरमियान रास्ता मुनक़ता, दरिया सिंध पर कच्चा चौहान के मकाम पर आरजी पुल बनाया गया था, दरिया अबूर करने वालों को मुश्किलात का सामना है। सरकारी अस्पतालों के निजकारी, नेशनल अस्पताल मुल्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत, मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में आउटडोर सर्विस बंद करने की धमकी। सिविल अस्पताल सखी सरवर की गूंज असेंबली तक पहुंच गई, डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ भर्ती किया जाए, एमपीए सरदार अहमद खान लगारी का मुतालिबा, महकमा आब पाशी निकासी आब के लिए ड्रेन की सफाई यकीनी बनाए। कोट अब्बास में एयर एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह, 278 HR मोड़ रनवे पर इफ्तिताही तकरीब, एमपीए चौधरी काशिफ नवीद की खुसूसी शिरकत, पहला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान अब्बास का दौरा रहीम यार खान, असिस्टेंट डायरेक्टर हज नवाब खान भी हमराह, हाजी कैंप के इंतजामात का जायजा, आजमीन की वैक्सीनेशन होगी, अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। चेयरपर्सन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग बाबर अलाउद्दीन की ज़ेर सदारत रहीमिया खान में इजलास, विफाकी और सूबाई महकमों के अफसरान की शिरकत, अफसरान को आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत, करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत तालीमी बोर्ड का इजलास, ग्रेड 16 के 2 अफसरान को तरक्की मिल गई, सीनियर क्लर्क सुल्तान महमूद 16वें ग्रेड में प्रमोट, कमिश्नर आमिर करीम की तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद। फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम बच्चों के लिए साफ पानी का इंतजाम, प्राइमरी स्कूल महबूब सुबहानी सादिकाबाद में प्लांट का इफ्तिताह, 734 तलबा को पीने का साफ पानी मैसर होगा, प्लांट शमसी तवानाई पर चलेगा। रहीम यार खान में खातीन पुलिस एहलकार तैनात, मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत फराहम, लेडी एहलकार जाए वक़वा पर रसाई और गश्त के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेंगी, बाजारों में भी ड्यूटी लगाई जाएगी।
जनूबी पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, बिहाड़ी, राजनपुर के अफसरान तब्दील। 8 ASIs और 36 DSPs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की खुली कचहरी। साइलिन की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन। MC अहमदपुर शर्किया की तरफ से शजरकारी मुहिम का आगाज। तलबा ने मरकजी ईदगाह में 150 पौधे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर कहते हैं 5000 पौधे लगाकर इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। बिहाड़ी में जिमखाना के इंतखाबात मुकम्मल। उसामा तजम्मुल चौधरी 116 वोट लेकर कामयाब। दोस्तों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वहां बुटरा में शेरशाह सूरी दौर की यादगार। 500 साल पुराना कुआं आज भी मौजूद। कुएं को शेरशाह सूरी की बावली भी कहा जाता है। दौरे कदीम में कुआं पानी की फराहमी के लिए बनाया गया था।